ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ السلام علیکم، دعوت حق یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے بندہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس طرح سے دین میں جب ایڈیشن شروع ہوئی ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اگر آپ محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے، اور کلمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، کتنا اچھا کلام ہے۔ لیکن بھائی جو نبی سے جتنا ثابت ہے، اللہ اکبر پہ اذان شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم، تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی تو بریکیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل۔ تبھی آپ ربیع الاول میں دیکھیں ہر سال بدعتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اذان اتنی ہی پڑھنی پڑے گی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر آپ اس طرح دین میں اضافہ کریں گے تو پھر ساری بریکیں فیل ہو جائیں گی۔ اب چلتے ہیں بریلوی مفتی اکمل قادری صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو کب نہیں بھیجو اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، جب ایک چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہو اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے، اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آدھے منٹ کا یا چلیں 20 سیکنڈ کا کر لیں، اس کے بعد پھر اذان دیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے درود پاک برکت کے لیے پڑھا گیا ہے اور یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان یہ ہوتی ہے۔ مفتی اکمل قادری صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو درود پاک کسی بھی ٹائم پڑھا جا سکتا ہے، اذان سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اذان کو پڑھ دینا درست نہیں ہوگا، بلکہ درود میں اور اذان میں وقفہ کرنا چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتہ چل سکے کہ درود الگ ہے اور اذان الگ ہے۔ لیکن یہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اذان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کبھی بھی نہیں پڑھا۔ تو اب چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کا دو ٹوک موقف آپ نے جان لیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، جس طرح کے ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں اور اگر میں 3 سجدے کروں تو سجدہ کرنا عبادت ہے،
सवाब का काम है, लेकिन तीसरे सजदे का गुनाह होगा क्योंकि यह तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। लिहाजा हमें अजान वही देनी चाहिए जो सुन्नत से साबित है। चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो की तरफ कि वो क्या कहते हैं। मैं मीठी सी बात करता हूँ कि अजान के बाद तो दुरूशी पढ़ना साबित क्या हुक्म है। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अजान का जवाब दे उसके बाद दुरूशी पढ़े फिर अलवसीला वाली दुआ मांगे, मेरी शफात उसके लिए हलाल हो जाएगी। तो अजान के बाद तो दुरूद शरीफ जो है वो तालीम किया गया। अजान से पहले वाला जो दुरूद है ना, वो सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ है, वो भी सारे नहीं पढ़ते। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की मस्जिद में अक्सर, मैं तो 2-3 दिन रहा भी हूँ 2007 में वहाँ, तो उस वक्त गुलाम सूद सईदी साहब जिंदा थे। वो कहते थे मैंने तो यहाँ बंद करवाया, और उन्होंने तो बाकायदा शरह सही मुस्लिम में लिखा है कि हज़रत बिलाल हमसे ज़्यादा आशिक़ रसूल थे, वो तो अजान से पहले दुरूद नहीं पढ़ते थे। तो कहते हैं सिर्फ जवाज़ था, उल्टा इसको पकड़ के पूरा दीन के तौर पर तालीम कर दिया ज़ालिमों ने। कितना जुल्म किया। नहीं तो ये जो कहानी ये करवाते हैं कि जी मना किधर है, ये हाँ मना, तो इसका इनको ये समझाया हुआ है मैंने। इनसे पूछें कि ये जो नमाज जनाजा है इसकी अजान मना किधर है, तो वो आपको कहेंगे जी वो नबी इस्लाम ने नहीं दी। और जो ज़्यादा होशियार होंगे ना, वो कहते हैं जी बच्चा जो पैदा होता है ना वो अजान हो जाती है ना, हाय हाय तो ये नहीं लड़ेगा। ठीक है, जिस तरह हज़रत इब्राहिम को वो नमरूद ने कहा था ना कि मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ, और 2 कैदी मंगवाए, एक को छोड़ दिया, तो हज़रत इब्राहिम ने वेल लेफ्ट किया। फिर कहा कि सूरज मशरक तू कट के दस, नाल ठोस हो गया। आता है ना कुरान में, ये ठोस करने से उनको ठीक है छोड़ दो। ईद की अजान कहाँ मना है? अब तो कुछ भी नहीं उनके बल्ले, ए वही है कि सूरज मशरक तू कटो। तो कहेंगे जी वो नबी इस्लाम नहीं देते थे। उनको कहे नहीं नहीं नहीं, आपकी तो डेफिनेशन ये है कि जो नेकी का काम है वो मना ना हो तो कर सकते हैं, मना नहीं है तो कर सकते हैं। और बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जहां अजान दी जाए शैतान कई मील दूर भाग जाता है, उसकी हवा खारिज होती है। तो जिन लोगों ने बेचारों ने पढ़नी ईद की नमाज होती है, तो वहां तो कम से कम एक अजान तो होनी चाहिए। कम से कम जो साल बाद मस्जिद आते हैं उनसे तो शैतान दूर हो। अच्छा, मैं इतनी दफा कह चुका हूं कि मुझे आगे डर भी लगता है कि शुरू ही ना करा दे जी। इंजीनियर साहब कहते हैं अजान से पहले सलातो सलाम को दीन का हिस्सा समझकर पढ़ना ये जुल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सलातो सलाम पढ़ना कहाँ पर मना है। मना तो नमाज जनाजा से पहले अजान देना भी नहीं है, तो नमाज जनाजा की अजान क्यों नहीं दी जाती? सिर्फ इसलिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। तो जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वही अपनाना पड़ेगा। चलते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस मामले में अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। अज़ान से पहले बुलंद आवाज में दुरूद पढ़ना बिदअत है, वो भी मानते हैं कि ये हमेशा नहीं था, हमने अभी किया है, बिदअत को मानते हैं वो। लेकिन वो अलामत रखना चाहते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से शैतान भाग जाए, लिहाजा वो चाहते हैं दूसरे लोग भागे यहाँ से, यहाँ ना आए मस्जिद में, खामखा यहाँ आकर हमारी चौधराहटों में खलल डालेंगे। ये मस्जिद फलां हनफिया गौसिया फलां है लिखा मोटा सा हो तो वहां भी वैसे ही भाग जाएगा, वहां से पास नहीं आएगा। तो ये दर हकीकत वो शैतानों को भगाने के लिए और अपने चौधराहटों को मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने शायर बना रखे हैं। तो ये जब इनसे उलमा से बात करेंगे तो वो बात कुछ और करते हैं, उनके अवाम और जुहला का जो तर्ज अमल है वो कुछ और है, और वो वही है। चूंकि मेरा एक लफ्ज आप पढ़ते होंगे, मेरे इंटरव्यूज में बार बार आया, अगर मुझे अंदेशा है कि मेरे ऊपर फतवे लगने शुरू हो जाएंगे, मैं ये खुलकर बातें कह रहा हूं। हमारे यहाँ फिरकों की हैसियत क्या है? ये मौलवियों की ट्रेड यूनियनें हैं, जैसे पेशे होते हैं, इसलिए कि हमने दीन को पेशा बना दिया। इस्लाम में दीन का कोई पेशा नहीं। हर मुसलमान को काबिल होना चाहिए कि उसे मस्जिद में आए हैं उसे आगे कर दिया जाए, नमाज पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बच्ची का खुद निकाह पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपने बाप का जनाजा खुद पढ़े। लेकिन हमने तो चूंकि ये करना ही नहीं, लिहाजा हमने मौलवी पाल रखे हैं और उनको हमने पेशा बना दिया। जब पेशा हो गया तो पेशा वराना चश्मक, ये तो है प्रोफेशनल जेलसी। कारोबार में तो फिर रकाबतें होंगी, वो रकाबतें हैं। अब हर एक ने अपना ट्रेड यूनियन का ट्रेड निशान बना रखा, ट्रेड मार्क, हम फलां हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं। ये सारे धंधे जो हैं इनकी जड़ कटेगी किससे? अरबी सीखो, पढ़े लिखे लोग इसे लाजिम करें अपने ऊपर कि खुद अरबी सीखें, दीन का कम से कम इतना इल्म हासिल कर लें। हर पढ़ा लिखा आदमी इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ाए, क्यों न करें? ताकि ये जो हमारे यहाँ सिविल सर्विस बन गई है इसको हम खत्म करें। ये होगा इसका असल हल। और फतवा मैं लगा दूं कि ये जायज है या नाजायज है या बिदअत है या सुन्नत, इससे कुछ हासिल नहीं। इस बात की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी कि अजान से पहले सलातो व सलाम पढ़ना दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है, ना ही कोई ऐसा दरूद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को सिखाया या इसकी तालीम दी है। दूसरी बात यह है कि अजान से पहले दरूद व सलाम पढ़ना, अस्सलातु वस्सलाम पढ़ना, ये इसलिए बिदअत होगा क्योंकि अजान का तरीका जो अल्लाह के नबी ने सीखा है, इसमें अजान अल्लाहु अकबर से शुरू होकर ला इलाहा इल्लल्लाह पर ख़त्म हो जाती है। तो हमें भी सुन्नत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेकर जाने वाली है।
اللہ تعالیٰ سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔